Sir, 6 o'clock I have to start ಮಾಡ್ಬೋದಾ sir? ready. Okay, sir. Good evening, a warm welcome to all of you to the webinar series hosted by Advocates Association Bengaluru. We have with us today an eminent lawyer, Shri S. Shankarappa. Sir, it's an honor to have you with us today. Welcome to the webinar. Now it's a pleasure to introduce our today's speaker. Mr. S. Shankarappa hails from Kolar district and enrolled as an advocate in the year 1981. He joined the office of noted criminal lawyer Shri Devdas, and he was with him for a period of 9.5 years. Later, he started practicing independently, and he has vast experience in trial and bail matters. He has conducted trial across length and breadth of India, covering various states, including Kashmir, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Maharashtra, Orissa, and many more states. Mr. Shankarappa is conducting trial currently in 18 districts of Karnataka state. He has appeared in various sensational cases, including case against the DRDO director and chairman. In the urea scam case, he got the Turkish company discharged, and in the same case, the former Prime Minister of India and his sons are facing criminal charges. He has also appeared in the bomb blast case in Kadapa district of Andhra Pradesh. Mr. Shankarappa has assisted senior advocate Mr. Natarajan in the Supreme Court in the Rajiv Gandhi murder case and has got 26 accused acquitted in the said case. He was appointed as a special public prosecutor to conduct a case of the prosecution of an acid attack on wife of former Prime Minister of India, and he got the accused convicted. Mr. Shankarappa is a former member of the Bar Council of India, and he has conducted about 120 workshops as a member of the Bar Council. Presently, he is the president of All India Lawyers Union Karnataka unit and vice president of the ILU. As a president, he has conducted about 70 webinars during the pandemic period. Sir, on behalf of Advocates Association Bengaluru, I extend a warm welcome to you. Over to you, sir. Thank you, friends. Probably I am also Bangalore Advocates Academy treasurer in Bangalore. So thank you for welcoming all the friends. Now, friends, today, Namalle art of cross-examination. You are aware that what is meant by an art. See, it is an art within the human being. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ಭಾಳ ಈಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಿವಿಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಿವಿಲ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಲಾಗಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಪರಿಣಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಕೀಲ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ, IPCಯಲ್ಲಿ 511 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, CRPCಯಲ್ಲಿ ತಾವು 482 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 167 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ IPCಯಲ್ಲಿ 511 ಸೆಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡರ್ 157 CRPC ಅವರು 173 ಸಬ್ 5 ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ವಕೀಲರಾಗಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ
ನಾವು ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇನೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 173(5) CRPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಯಾಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ PWD ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾತ್ರಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅನ್ನೋನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೂ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಡಪದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿನೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ರಿನೇಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಿನೇಡನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಎವ್ರಿ ವಿಲೇಜ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿನೇಡ್. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕ್ರೂಡಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗನ್ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವಾರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಾವಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಗನ್ ಶಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಸಿಡ್ ನೋಡಿ, ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 2013 ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. IPC ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 326A and 326B ಅಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್, ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಯಾರು DNA ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು FSLಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಳಿಸೋರು, ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಅದೇ ಸರಿಸಮ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಇದು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು DNA ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅವರ ಬ್ಲಡ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಾವು DNA ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಆ ಗಾಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಾಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಪನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮೂದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ವೂಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೈಜ್ ವೂಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ವೂಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಸರೇಟೆಡ್ ವೂಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಸರೇಟೆಡ್ ಪಂಕ್ಚರ್ಡ್ ವೂಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಪ್ಡ್ ವೂಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೂಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
taking an instruction, it is an art of an advocate. ಯಾಕಂದ್ರೆ persuasion with the accused, persuasion with the litigant public, ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಉದುರು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣತೆ ತೋರಿಸುವುದು, ಅವನ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮನದಟ್ಟಾಗೋದು, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಶೈಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಿಟಿಗಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಅವೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ವಕೀಲ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುವನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮನದಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಯುವರ್ ಕೇಸ್, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 304A ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೌರಿ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 498A ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 and 4 ಆಫ್ ದಿ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆದಾಗ, ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮಾಡೋರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಂಚನಾಮೆ ನೀವು ಮಾಜರನ್ನ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್, ರಿಕವರಿ ಮಾಜರ್, ಸೀಸರ್ ಮಾಜರ್ ನೋಡಿ. ಮಾಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಜರ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್, ಸರ್ಚ್ ಮಾಜರ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂತ ಮಾಜರ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಜರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಒಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಕೀಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಟೈಮು, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವನ ಮನೆಗೂ ಇವರ ಸ್ಥಳದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಗಾಯಾಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸಂಚಾರ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕೇಸಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕೇಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವನ್ನ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ನಾವು ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಮಾಸ್ಟರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರೈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೇಸಿನ ಇಡೀ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಿರ್ಬೇಕು.
ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ತಲೆಗಿರ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪಂಚನಾಮೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರು ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಡಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ನೋಡಿ. ಅದರ ಇಬ್ಬರ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ PS ದೇವದಾಸ್ ಅವರು 86ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋರು. ಅಂದ್ರೆ 81ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ, ಈ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು. ಆ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಣ್ಣ ಕೂತ್ಕೋ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ in that a case of the material facts and mastering the facts, assist the senior. See, this is what you have to learn. ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋದು, 4 ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೋತ್ರೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜಿನ ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ 100 ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ 100 ಜನ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ಜಡ್ಜ್. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ ಕೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ 324 ಇರ್ಬೋದು, 325, 326 IPC, hurt by causing with the deadly weapon, grievous hurt, and how these offenses 324, 325, 326 ನಾನು ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 498A 3 and 4 ಆಫ್ ದಿ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ 304B ಆಫ್ ದಿ IPC. ಇವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 324, 325, 326 ನೋಡಿ, ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ FIR ನೋಡಿ. ಈ FIR ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಉದ್ಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 65B ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಲಾ ನೋಡಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್ ಎನ್ FIR ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ? 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ, 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100 ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಹೈರಾರ್ಕಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದೆ. 1961 ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? 1961 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಅಂದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ದೀರ್ಘವಾದಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 324 ತಗೊಳ್ಳಿ. 324 IPC ಅಫೆನ್ಸ್. ಸೇ ಅವರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ವೆಪನ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಡೆಡ್ಲಿ ವೆಪನ್, ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಜುರಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಜುರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 of the Indian Penal Code. There are two aspects. One is intention, another is knowledge. ನೋಡಿ, intention and knowledge it varies from case to case. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದಂತದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ದೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಚ್ಚಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಚಾಕುವಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೈನೈಡ್ ನೋಡಿ, ಸೈನೈಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆ ಸೈನೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೈನೈಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೇಸು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕಿರೋ ಕೇಸು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿವಾಲ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸು ಇದೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಇದು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗನ್, ಎಲ್ಲ ಆಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 324, 325, 326 ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಡೆದ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮರೆತರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮರೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ನೋಸ್ 100ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂತ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾಲು ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯಾಳು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ತಕ್ಷಣ ಗಾಯನಿಗೆ ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ರ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆತ್ರ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಆತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಗಾಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅವನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ನಂಬರ್, ಅವನಿಗೆ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ಅವರ ಪಾಸರ್ ಬೈ ಒಬ್ಬನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ನೋಡಿ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 100ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಸರಹದ್ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ನೋಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಫೋನ್ ನಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸರಹದ್ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಪೊಲೀಸನವರು ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಗಾಯಾಳವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸರ್ ಬೈ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಪಾಸರ್ ಬೈ ಹೂ ಗಿವ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ and makes an entry that is called first information report. See, that is an FIR. Maybe an unknown accused. It is an FIR. It now comes under 65B. Now, admissibility of 65B is, how to admissible that entry? To contact that maker. ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಟ್ ನಂಬರ್, ಟ್ರೇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 161(3) CRPC. ನೋಡಿ, 161(3) CRPC ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಲಾ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೋಷನ್. ನೋಡಿ, ಲಾ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್. ನೋಡಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್, he shall make an entry in the station house ಡೈರಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಡೈರಿ, ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 154. ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2D. ನೋಡಿ, Section 2D, it converted the contents into 154 report. Andre, you are going to report the same information to the jurisdictional magistrate. Nodi, I'll go with it. So once the matter reaches to the jurisdictional magistrate, if it is a cognizable or non-cognizable, Nodi, cognizable or non-cognizable, make a difference. Cognizable, non-cognizable. If it is a cognizable offense, the investigation commences under section 157 CRPC. He did not take a permission from the magistrate. In a cognizable case, the investigating officer need not take the permission from the magistrate. He directly commence the investigation. But whereas in a summons case, without the permission of magistrate, you cannot investigate in a non-cognizable offense. So let us not deviate. Now just I have given it to you. Now the information received by the station house officer. Now law set into motion. Now investigation is commenced. Now while conducting a investigation, now
a crime has been registered, then the investigating officer immediately go to the spot. Or he tried to trace the injured. Yakandre information from mobile 165B mobile al bantu is a passerby. Yakandre you must aware section 6 of the Evidence Act res geste. Res geste is very important because a passerby who witnessed the occurrence, who gave a message to the police station, in turn, the police is going to be recorded the version of that person and registered a case and investigate. This is one aspect. Now suppose an injured was found lying there. He is unable to move from this spot. He is unable to give information to the police. Now he passes the message to the passerby. He passes the message to the passerby. Now passerby ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋನು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದ, ಅವನು ನಾನು ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ res geste, because after the approaching the informant to corroborate his statement by this maker, ಯಾರು injured, so ಅವನು ನಾನು ಇಂಥವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನಿಂದ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is also an FIR, first information complaint, that is a complaint, then that is also admissible under law. So ಆಗ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್, ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ವಕೀಲ ಆ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ, ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ, this is how you have to collect the information. For that reason, please go to the spot and find out the witnesses surrounding schedule. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ವಕೀಲರು ಇವಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವಾದವರು, ನಾನು 392 OR ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಹೇಳೋರು, ಅಣ್ಣ 92 OR ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಕೇಸು 92 OR ಟ್ಯಾಪ್ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಕೇಸೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ. ಅದರಿಂದ going to the spot at a relevant point of time, at what time the incident has been happened, this is very important. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಟೈಮ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಯಾಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಪಂಚನಾಮ ಅದು 162 CRPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಜರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್, ರಿಕವರಿ ಮಾಜರ್, ಸರ್ಚ್ ಮಾಜರ್ ನೋಡಿ, ಸೀಸರ್ ಮಾಜರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಜರೇ. ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಸೀಸರ್ ಮಾಜರ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್, ರಿಕವರಿ ಮಾಜರ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗದು ಸ್ಥಳ ಪಂಚನಾಮ. ಸ್ಥಳ ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರು, ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್, ಅದೇ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ವಕೀಲರು ಆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಪಂಚ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಥಳ ಬಂದಾಗ
ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P2 ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸು ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳ ಪಂಚನಾಮೆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅದರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರಸ್ತೆ ಜಾಗ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮರಳಿದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಗದಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಪಂಚನಾಮ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೆಚ್ಗೂ ಸ್ಥಳ ಪಂಚನಾಮಗೂ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಯಾರು? ಇಂಜಿನಿಯರ್, PWD ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸ್ಥಳ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವರು ಯಾರು? ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯವರೇ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇದು FIR, it is not totally admissible. This is it by 162 CRPC. 162 CRPC ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಗಾಯಾಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಗಾಯಾಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದ ಸಮಯ ಮಚ್ಚು ತಗೊಂಡು ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನೋಡಿ, ಕೈಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನೋಡಿ. He was being physically, his hand was being chopped ನೋಡಿ, chopping with a chopper ನೋಡಿ. ಆಗ ಅವನು ಗಾಯಾಳು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಗಾಯಾಳವನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಗಾಯಾಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾದಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ, OP ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ OP ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಪ್ಪ 50 ಪೈಸೆನೋ ಅಥವಾ ₹1 ₹5. BPL ಆದ್ರೆ 50 ಪೈಸಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ BPL ಆದ್ರೆ ₹5 ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್. ದಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗಾಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನೇ ಆಯ್ತು ಗಾಯ ನಿನಗೆ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆ ಗಾಯಾಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥವ್ರೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಇತರರಿಂದ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ that should be make out that it is a medico legal case ನೋಡಿ. MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಜನ wound certificate ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ wound certificate. Majority of wound certificates contain the contents said to have been assaulted by so and so and date and place with a weapon ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ನೌ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್, he will ascertain an history from the injured. ಆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇತರರಿಂದ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, he should send a memo to the jurisdictional police station that so and so have been sustained an injury
we have been treated in the hospital, giving a first aid to him. If necessary, ಅವನ್ನ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಡ್, ಅವನು ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಆ ಗಾಯಾಳವನ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ, ಗಾಯಾಳುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೇತಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜೋಕು, ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಆ ದಾದಿ ಏನಾದರೂ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಇದ್ರು 5 ಸಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ವೈ ದಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, why chart is by the side of inpatient? That chart contains doctor notes and nurses notes. This is the duty of a nurse. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಪಾಪ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಈಗ ವಕೀಲ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಆಗಿದೆ, ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಕ್ಷಗಾರ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ gave a message to the newspaper. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಟುಡೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ branch of Karnataka, the register, they want to work, they don't want to work ಅಲ್ಲ. 35 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊರೋನಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ನಾವೇನೋ ಆಚೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆರೋಪಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, an injured got admitted to the hospital. There is a chart is been hanged by the side of the cot. What is that chart? Nodi, being an advocate, you should aware of it. The chart contains the doctor notes and nurses notes. Nodi, a dadi, the poor lady, she was by the side of the doctor. Nodi, ivattu 304A, negligence on the part of a doctor, he will be punished or registered a criminal prosecution against him, subject to authorized by the IMA, Indian Medical Council, should be permitted, sanctioned. Nodi, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ. Being an advocate, you should aware what is the chart. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಿದು ನಿಮ್ಗೆ? If you read Mysore Medical Manual 1961, you know the duty of a doctor, what is the chart, what is the content of the chart, what is the importance of the chart. This is very important. As a being a trial advocate, you should aware of the chart, because ivattu section 32, dying declaration, 32 subclass 1, nodi, 304B, 498A, 302 burns cases. Nodi, you should be aware of these things as being a advocate. Alli, a doctor after examination of a patient, he has to make date and what is the medicine to be administered to the patient, and this is the guidance to the nurse. Nodi, may that nurse, after administering the medicine to the patient,
she has to make an entry, date and time and sign. Then she is not negligent. If she administered the wrong dosage of direction of doctor, she is not responsible. She is not liable. If doctor is wrong dosage or wrong administration of medicine, the doctor is liable. See, this is how 304A, negligence on the part of doctor, whether he can be prosecuted or not, that case it is a primary evidence. That is very important. Now, you are aware, an injured who is a conscious or unconscious. Nodi? Injured is conscious or unconscious. Nodi? Conscious, unconscious. How you would make a difference between a conscious or unconsciousness? This is very important. Yakandre, art of cross examination ge ನೀವು case background ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. See, ಈಗ what is the background of the whole the injured person who makes a statement before the doctor? ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. 324 ಇರ್ಬೋದು, 325 ಇರ್ಬೋದು, 326 ಇರ್ಬೋದು, 302 ಇರ್ಬೋದು, 304B ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಶಿ ಡೈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 7 years ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 304B ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 498A, 304B, 3 and 4 ಆಫ್ ದಿ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 IPC ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ 2020, what the lordships of says earlier decisions, the doctor shall certify he was in a fit condition to make a statement ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 2020 ಟುಡೇ ಡಿಸಿಷನ್, today this week the lordships of Supreme Court says 100% of burns, 3 dying declarations, even 2 dying declarations, no allegations. The 3rd dying declaration makes allegations against the mother-in-law, 100% burns. She is capable of giving a statement. It is sufficient to convict the accused ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಿ. ಅಲ್ಲ, a scriber who is a police constable, how you know about the conscious, unconscious? Nodi, how you know these things? A conscious person, you want to make out a conscious, there are different ways consciousness ge. So therefore you must be very careful. So conscious ge, if you want to know the consciousness, his BP is recordable. Nodi, your cardiovascular system function. Nodi, these are very important. Yakandre blood should be circulate in the body. This is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಹಾ ಅಂತೀವಿ. ಹಾ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ BP ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, BP ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹೌ ಟು ರಿಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ now I will confine to the statement of an injured recorded in the hospital or recorded in the police station. Suppose 324 ಅವನು ಗಟ್ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಚ್ಚಿಂದ, ಈ ಕೈ ಹೋಯ್ತು, ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್, a relevant point at the time of particular time, who is discharging the duty of a station, he is called station house officer. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಠಾಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ
ಅವರನ್ನ ನಾವು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಗಾಯಾಳು ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಅವನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಯ್ಯ, ಯಾರಯ್ಯ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗಿಂತ ಅವನು ಹೊಡೆದ ಅಂತ. ಅದು ಅವನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿನೇ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಅವನೇ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಡೇಟು ಟೈಮು ಹಾಕಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಿಸೀವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಸನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಶರ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಶರ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ 154 ಫಾರ್ಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 154 CRPC. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 154ಗೂ 2Dಗೂ ದೇರ್ ಆಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ 154 CRPC, we are going to report to the jurisdictional magistrate. Complaint section 2D. ಇವೆರಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ 2D ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು 154 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 14, ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 15 154 CRPC ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರ ಮನೆ ತರಕಾರಿ ತರುವುದು ಅವರು, ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ದಿನಾಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ FIR ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಫೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಲೈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ತರಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೋರ್ಟು ಶುರುವಾಗಿ 1980 ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 2020 ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್, ಗೈಡ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಎ ರೈಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನಮ್ದು ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜು ವಿ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನೂ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 154 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 157 ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು FIR ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 154, 157, 162 ನೋಡಿ. I will come now art of cross examination, how to cross examine. Now the complaint, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನಿಖೆಯ ಮೊದಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ತಯಾರಾಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಇಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ prior to the registering of a crime, police already knew the information and they started investigation and thereafter recorded a complaint andre adu aa firyadi section 2D nallu baralla, aa firyadi 154 allu baralla, idu 162 CRPC alli barutte. See, this is very important. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಎದುರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ವಕೀಲರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಕಕ್ಷಿಗಾರನು ಕೂಡ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ವಕೀಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಲಾಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹುಶಃ ಹಾಸನಷ್ಟು ಆ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಹಾಸನ್ನು, ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಸನದವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಕೈ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕೈಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ. ಏನೋ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಊರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ರಾತ್ರಿ ಅದು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಪರಿಚಿತ, ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ನಿಕ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಬನೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, HMT ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಿದೋಗಿರೋದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ? ಆಗಲ್ಲ, ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಅವರು. ಒಂದಿನ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು ಊರಲ್ಲಿ. ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬನೀನು ಒಂದು ಟವಲ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಚೆ ಉಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನೀನು ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಊರು, ಆ ಊರು ಪಕ್ಕದೂರವರು, ಆ ಊರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು, ಸರ್ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಬಂದರು. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಮನೆಗಳಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ. ಅವರು ಯಾವೊಂದು ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತವರು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ, ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿದಾರನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ವಕೀಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನಾನು ವಕೀಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆರಿತೀವಿ, ತಪ್ಪದು. ನೋಡಿ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿ, ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ ಚಿಕ್ಕವರ, ಹೆಣ್ಣು ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ ಚಿಕ್ಕವರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಡ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ವಕೀಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಏನಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ ಅಂತ ಕರಿ, ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಈ ಲಾಯರ್ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕರೀತಾರಪ್ಪ, ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಂತ, ನೀವು ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವನಾದಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ತಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಏನಪ್ಪ ಈ ವಕೀಲ ಇಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 25% ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ತಮ್ಮ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆರ್ಟ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಆ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಫಸ್ಟ್
ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಆ ರಾಮಕ್ಕ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ರಾಮಕ್ಕದೇನೋ ಇವನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ ಹತ್ರ ತಲಾಟೆ ಮಾತಾಡು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ರಾಮಕ್ಕ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಇಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಜಡ್ಜ್ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಟೈಪಿಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಜಡ್ಜು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ರಾಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜಡ್ಜ್ ರೀ ಅದಕ್ಕ ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ನಗುವುದು. ಆ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಾನೇನೋ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಗ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಭಯ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಲಾಯರ್ ಅಡಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಡ್ಜು ಕೂಡ ಈ ಪಾಪ ವಕೀಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಪ ಅವರೇನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಿಟಿಗೇಟ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಶಂಕರಪ್ಪ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಸ್ ಮೈ ಗಾಡ್. ನಾನು ಗಾಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನ ಜೊತೆ ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನೋ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಪಿರಿಯಾದಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ, ಸಜೆಷನ್ ನೋಡಿ. ಆ ಗಾಯಾಳುವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ, ನಿನ್ ಗಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗಾಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ ಆವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸೊರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ವೇಳೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿಗೆ KSRTC ಬಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳಿದೆಯಾ, ಆ ಕಾರ್ಗಳ ಇರುವುರ ಸಂಬಂಧ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಇದ್ದಾರ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಠಾಣೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿನಗೆ ಈ ಗಾಯ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವನ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವನು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆ ಗಾಯಾಳವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, FIR ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 14. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 15 ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಈ ಟೈಮಿಂಗು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನ ತಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ FIR is hit by 162 ನೋಡಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. FIR is 162 CRPC ನೋಡಿ. 2013 ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಪೇಜ್ 299, ಕರಿಯಪ್ಪ ವರ್ಸಸ್ ಕರಿಯಾಲಿಸ್ ಕರಿಗೌಡ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ KL ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವರು FIR is hit by 162 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ 1996 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ 2644 ಅದನ್ನ ರಿಲೇ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬರೀ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವನು ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಗಾಯಾಳುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಶರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ಬಹಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 hours ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಆ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಯಾರದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಕರೀತಾನೆ, ಏಯ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದು. ಯಾರು ಬರೀತಾರೋ ಆ ಬರೆಯೋರು ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟು ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ನನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮ. ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆ ಬರ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವನು ಹ್ಞೂ ಅಂತ. ನೀವು ಆ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜೆಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹಿ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ನು, ಆ FIR ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ FIR ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾರು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಯಾವುದು FIR ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಜಡ್ಜು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ವಾಹನ ಸಂಚಾಲನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 1/2 hour, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 3/4 ಗಂಟೆ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ FIR ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ your argument should be corroborate with the suggestion which has been admitted by the witness. Then the court will accept, yes, what the advocate is arguing, there is an evidence which has been admitted by the witness. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಬೈ 162 CRPC. ಸ್ವಾಮಿ ಇದು FIR ತನಿಖೆ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು
ಇದು 2D ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದು 154 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 157 ಈ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನಿಖೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು 162ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು, ಗಾಯಾಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ಗಾಯ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ, ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 62 ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 62 ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ. ಆ MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ OTP ನಂಬರ್, ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಡ್ ವೂಂಡ್ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೈ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಹೋಗಿದೆ. ಆಗ ಅವನು MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗು ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಡಸ್ಗೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 ಲೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಮೆಂಟಲಿ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನ್, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. 1/10 ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಊಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೂಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೀವಿ, ಭಯ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ರಕ್ತ ನೋಡೇನೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, BP ಫೀಬಲ್ ನೋಡಿ, ಫೀಬಲ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫೀಬಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ CVS ಕಾರ್ಡಿಯೋವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀಬಹುದು, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹೌ ಯು ಸೇ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 324 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಫಿಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಬರ್ನ್ ಇಂಜರಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2000ರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. 100% ಬರ್ನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. 3 ಡೇಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮೇಕರ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಫ್ ಈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರ? ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಸರ್ಟೈನ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಅವನನ್ನ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು BP, CV ಕಾರ್ಡಿಯೋವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು,
ಈ ವಾಸ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅಯ್ಯ ನೀವು ಈ ಕೇಸನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಗಾಯಾಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವ್ರೇನ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ, ನಮಗೂ ಅವನಿಗೂ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ದಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಆಗ ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈ, ವೆದರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಈಸ್ ಲೈ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲೈ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಒಬ್ಬ ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಯಾಳು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೌ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಎನ್ ಇಂಜುರಿ ಬೈ ದಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಗಾಯಾಳು ನನಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇತರರಿಂದ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತರರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಾವು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ 1961 ತಾವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ವಕೀಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಯಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್. ನೋಡಿ, ಚಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಉಂಡು, ನೋಡಿ ಚಾಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಚಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕುಡುಗೋಲು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಕುಡುಗೋಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಚ್ಚು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಚ್ಚು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಅವನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನ, ಸೌದೆ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನ, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಮಚ್ಚಿಂದ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಚ್ಚಿಂದ ಚಾಪ್ ಉಂಡು ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಚಾಪ್ಡ್ ಉಂಡ್, ಮಚ್ಚಿಂದ ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ wound, chopped wound, lacerated wound, stab wound or punctured wound. ಹೆಂಗ್ ಸಾರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಮಚ್ಚು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ನೋಡಿ, ಟಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮಚ್ಚನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಅವರು ಚಾಪಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಚಾಪಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನು ನೋಡಪ್ಪ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ತಲೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ. ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಚಾಪ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಗಲ್ಲ. ಚಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿತೀವಿ ಹಿಂಗೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಪ್ ಆದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಚಾಪಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೋ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಾಪ್ಡ್ ವುಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತ. ಆಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ವುಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ವೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾನ್ ವೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ 9 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು 9 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಡ್ಯೂರಾ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಾ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಡ್ಯೂರಾ ಇದನ್ನ ಪರ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಚಾಪಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೋ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಇವನ್ ಕೈ ಎತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗ ಹೊಡೆದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಮಚ್ಚನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಚ್ಚು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಲಂಟು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್. ಆ ಮಚ್ಚಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಸರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೂವ್ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮಚ್ಚಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೂವ್ ಅಂತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ whose evidence is correct, whose session is correct. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಕೀಲರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೇ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೇ? ಅದಕ್ಕೆ ವಕೀಲರಾದವ್ರಂತ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಓ ಹಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಚ್ಚಿಂದ ಹೊಡೆದ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಅವನು ಮಜಲ್ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮನುಷ್ಯನ, ಸಣ್ಣಗಿದ್ದನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂಲೆ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಜ್ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್. ಎಂತ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್? ಲೀನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ? ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಲ್ಯಾಸರೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಸರೇಟೆಡ್ ವೂಂಡ್. ಚಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಚಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಈ ಸ್ಕಿನ್ನು ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಪ್ಡ್ ವೂಂಡಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ವೂಂಡಲ್ಲಿ 3 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ವೂಂಡಲ್ಲಿ 3 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಉದ್ದ, ಆಳ, ಡೆಪ್ತ್, ಲೆಂತ್, ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮಚ್ಚು ತಗೊಂಡು ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಿಕವರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, a voluntary statement of an accused, discovery of fact is admissible. Nodi, discovery of fact is admissible. Remaining all voluntary statement are useless. You cannot make use those statements. ಏನು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ತಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ಬಹಳ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ see that injury you have to ask the witness. ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಚಾಪ್ಡ್ ಉಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಡ್ ಉಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರಿಕ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೂಸ್ಪ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ನಮಗೆ ಅವರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಬೇಡ, ಗಾಡಿ ಬೇಡ, ಕಾರ್ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನಿಯರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ, ಅದಲ್ಲ. ಸೀನಿಯರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ. ನನಗೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀನಿಯರ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಕೀಲರೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರದ ಲಾಯರ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸೈಜರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಹೂ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೂ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸೈಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಮಚ್ಚು ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ಲಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನಿ ಬ್ಲಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಸರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಮೂವ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ if the chopper in the tip of a chopper, if it has got a knife sharp, it will cause stab wound. Or general akeli move antare. If it is a blunt, if the tip of the chopper it is a blunt, it will cause a punctured wound, perforated injury. Move antare. Nodi. Aga you have seen the chopped wound in this injured. See, it should have a side blow. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಯಾಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಅಡ್ಡಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಲರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅವನ್ ಗಾಯ ಇದೆ, ಗಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಾಯಾಳು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು? ಅವನ್ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಷನ್, ದಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ವೈ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಲೈ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ. ನೀನ್ ಗಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಅದು ಕಲ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು, ಚೂಪಾದಂತ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಆ ಸರ್ಫೇಸು ರಫ್ ಇದೆಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಜರುಕಾದಾಗ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಾಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಿದ್ದರೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮು ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಈ ಮಚ್ಚಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಿ ಯಾರ ಮಾತು ನಂಬಬೇಕು? He has to presume the suggestions put by the defense there is some corroboration with the evidence of complainant, with the evidence of doctor and the investigation agency. ಇವು ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಾಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ you have to make a suggestion who is the author of injury. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ MLC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ತರಿಸಿ. ಇವನು ಗಾಯಾಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು AR 1982 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ 839 ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ. 1982 Supreme Court, AR 1982 Supreme Court, page 839 head note C ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ the lordships of Supreme Court, two courts convicted. One is Sessions and High Court.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗಿವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ ಅನ್ನೋನ್. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ ಅನ್ನೋನ್. Subsequently, when the police entered, he gave the name of his assailants whom he has got animosity. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ motive to false implication. ನೋಡಿ, section 8 of the Evidence Act, motive. See, this is very important. ಅದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ವೂಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ವೂಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೆಂತ್, ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸೈಜ್ಡ್ ವೂಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ, ಓ ಈ ಲಾಯರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಪ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್, ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. he has no interest in the case, but for having treated the injured ಅವ್ರು ಬಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚೂಚಾದಂತ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪರ್ಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಚಾಪ್ಡ್ ವುಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ, ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ, ನೀನು ಬಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರಾಬರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್, ವಿತ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕರಾಬರೇಷನ್, ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್. ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರೇನೋ ಬುರ್ಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ವಿತೌಟ್ an evidence there is no use. Unless you have an evidence in our record, you can make and address the argument. This is how we have to make out. This is 324 ಇರಬಹುದು, 325 ಇರಬಹುದು, 326 ಇರಬಹುದು. Now I will come to 498A, 3 and 4 of the dowry provision. 498A IPC, 3 and 4. Just I think ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ಈಗ 498A ನೋಡಿ, ಇಲ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ 498A ಸಬ್ ಎ, ಸಬ್ ಬಿ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೈಫ್. ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೈಫ್. ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 and 4 ಆಫ್ ದಿ ಡೌರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಡೌರಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌರಿ. 4 and 6 ಇದು ಯುವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡೌರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿಟೈನ್ ದಿ ಡೌರಿ. 3, 4 and 6 ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ, ಡೌರಿ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಕೀಲರಾಗಿ ವಿ ನೋ ದಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿದೆ. ಜಾತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಡೌರಿ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಶ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಟು ದಿ ಅಪ್ಲಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವೈಶ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ 5 ಕೋಟಿ ಡೌರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 5 ಕೋಟಿ.
ಏನೋ ನೆಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದೆ ನಾನು, 5 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೌರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೌರಿ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು, ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ. ಅವರು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, there is a demand. Without the dowry they don't accept. ಆದರೆ you have to overcome the dowry. ಸೆಕ್ಷನ್ 3, 4, 6 ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ 498A, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ವಕೀಲರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 5 ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ LLB ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಮೆಂಬರು, ಅವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಫೈಲ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೈಲ್ ಓದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೋಗೋ ಒಳಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೀನಿಯರೇ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸೀನಿಯರೇ ಬೀಗ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿರೋ 5 years LLB, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಐ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಲಾನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರವರು, ಆದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಮಸ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀನಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್, ಗುಡ್ ಸೀನಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಸ್ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ 3 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಆಗಲೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಲಾ, ಇಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಇದು ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಚರಿತ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್. How that senior is going to conduct cases, how he prepared a plaint, how he prepared a written statement, how he prepared a bail application, how he read the papers, how he behaves with the litigant public. This is very important. And discipline. Discipline is more important and dress code is more important. ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶರ್ಟ್ ಟಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಆಚೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಟಕ್ಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗುಪ್ಪ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ವಿ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಎಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಏನು ಈ ತರ ಶೂ, ವಾಕಿಂಗ್ ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಫ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾನೇನ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ. 5 ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ you should learn, you must know that what is the customary prevailing that community is very important. ಈ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಯರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಯರು ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್, ವಿತೌಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಯಾವುದು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಈ ಸೀನಿಯರು ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ, ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಹುಡುಗಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದಿಸ್ತಾನೆ, ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಗುದ್ದುತ್ತಾನೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಹುಡುಗನ ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನಾವೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅವ್ರೇನೋ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇದೆ, ಅವರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆದರೆ BTS ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆಗತ್ತಾ ಸರ್ ಇದು, ನಾನೊಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸೀನಿಯರು ಕೊಡು ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮದುವೆ ಮನೆ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 5 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಆಫೀಸ್ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ, ಶನಿವಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು, ಒಬ್ಬಟ್ಟಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಡವೆ ಅಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ. ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮಗು ಅವಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಯ್ತು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಇಲ್ಲ, ಪಾನಿಪುರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತೀಯ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ. ಜಗಳ ಆಗಲೇ ಎತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಬೈಯೋದು, ಅವಳು ಎತ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವತಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಎದುರುವುದು ಫಸ್ಟು ವಕೀಲರು, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು. ವಿ ನೋ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಏನೋ ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನ ಮೇಲೆ. ಆಗ 498A 3 and 4 ಆಫ್ ದಿ ಡಬರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಎ ಬೇಬಿ ಅಂಡ್ he got married, stayed for 6 months, 3 months ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಕೀಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇವನು ಡಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ 498A Section 3 and 4. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ ಮೇಲೆ ಛಲ, ಏ ವಕೀಲ ನೀನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಆ ರೋಷಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ವಕೀಲ ಆದವನ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ವಕೀಲ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿ, ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳ ಚಿಕ್ಕವಳ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರಿ, ನೋಡಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಹಂಗೆ ಅವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಹುಡುಗಿ, ಈ ವಕೀಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ,
ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಅಂತ ಇದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು 25% ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಅವನಿಗಿಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೀನು ಅವರ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಹ್ಞೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ನೋಡಿ ಅವನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಎಗ್ರೋಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಎಗ್ರೋಯ್ತಾ ನೋಡಮ್ಮ. ನೀನು ಅವಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವನಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಖರ್ಚುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೌದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ಯು ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೋಡಿ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಇರುವವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭ ತರಿಸಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಆ ಹ್ಞೂ ಅಂದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಶಿ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 months, ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 498 ಎಗರೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 498 ಹೋಯ್ತು, ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 and 4 and 6 ಇದೆ. ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌರಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೌರಿ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಬಂದು ಅವ್ನು ನೋಡ್ದ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗಿಂತ ನೀನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಯಾವ ಹೆಂಗಸೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರೂಪ ನೋಡಿ ಅವನು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಎಗರೋಯ್ತು. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದಿದೆ, ಕೆಲವರು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದಿದೆ. 948 748 ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ 498 ಎಗರೋಯ್ತು, ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಎಗರೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಡವೆಯನ್ನ ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಬಟಲ್ 498 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿ ರಿಬಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. There is a presumption under 498A, section 3(4) of the Dowry Prohibition Act. There is a presumption. Wherever there is a presumption, you have to prove the rebuttal evidence. Have you failed to prove the rebuttal evidence, ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಗತ್ತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 498A. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ A and B is very important. So with this, I think if you got any questions, you can ask. ಸಮಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಅಥವಾ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹರೀಶ್ RS ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹರೀಶ್, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹರಿಣಿ ಅಂತ. ಹರೀಶ್ ವೈಫ್, ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಾರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 100% ಬರ್ನ್ ಇಂಜುರಿ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. 60% ಇಂಜುರಿ, ಬರ್ನ್ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ 100% ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಬರ್ನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ ಸರ್,
woman is mentally very strong. Woman mentally very strong. ನಿಮ್ಮ ವುಮೆನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ತಾನು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣಾಗಿ ಕೆರೋಸಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೀಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಂಡಸು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆ ದೃಢ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢ, ಆಗ ಬರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಟು ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಅವಳಿಗೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ. ನನ್ ಗಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂತ? ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟವ್ ಬರ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 2020 ಶಿ ಗೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟವ್ ಬರ್ಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟವ್ ಬರ್ಸ್ಟ್. ಆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ she got admitted to the hospital by a mother-in-law. She was present throughout. Third declaration alle mother of the deceased entry, then she poked with the deceased. ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the advocate did not question about the condition of the patient. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಬರ್ನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟ್ರಿ, ಆ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪೌಡ್ರಿ, ಸ್ಮಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೋಮಾ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡೆನ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. So the court found that this is not been challenged. That statement, the injured statement is not been challenged ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳೋರ ಕಾತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಂಕರಪ್ಪ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೈಸ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಯು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಟಾಕ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Knowing you since 40 years. Yes, sir. Very nice sir, because your senior and my senior is one and the same. Thank you sir. Thank Wonderful you, sir. Thank you. At least what I know, I should leave it to my younger generation. Wonderful sir. Learn. Wonderful. Learn. ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ. See, I used to conduct class from 10 AM to night at 10 PM when I was conducted at ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಓಡ್ ಬಂದೆ. ಸಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ.